everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel SSEG Education. Today we will learn offenses affecting human body, and we have already discussed offenses against affecting human life, offenses against unborn children, offenses against infants. Today we will learn offenses causing bodily injury. So, offenses causing bodily injury, this is discussed from section 319 from started 319 section with the hurt. And if we discuss offenses causing bodily injury, it is hurt, grievous hurt and rash or negligence acts. Today we will also discuss the punishment for hurt, grievous hurt, and also punishment for rash or negligent act causing hurt or grievous hurt. So please stay connected, stay safe, stay healthy. So let's start. Hurt. এখন হার্ট আমরা যেটা ডিসকাস করব, তো এখানে আমরা বলছি যে অফেন্সেস কজিং বডিলি ইনজুরি ইটস স্টার্ট ফ্রম 319 সেকশন টু 338, অর্থাৎ 319 থেকে শুরু হয়ে 338 পর্যন্ত। আর তিন ধরনের অপরাধ আমরা এখানে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে হার্ট, গ্রেভিয়াস হার্ট এবং রাশ অর নেগলিজেন্ট অ্যাক্ট। তো আমরা শুরু করছি হার্ট দিয়ে। তো হার্টকে ডিফাইন করা হয়েছে আমাদের পেনাল কোডের সেকশন 319-এ। তো সেইখানে বলা হচ্ছে ডেফিনেশনে, when a person causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. Section 319. So according to this section, we get three elements of hurt. These are bodily pain, disease, infirmity to another. আবারও পড়ছি দেখো, when a person causes bodily pain, অর্থাৎ বডিলি পেইন যদি কেউ কাউকে ঘটায়, কোনো ডিজিজ ঘটে তার জন্য, অথবা যদি কোনো ইনফার্মিটি হয়, তাহলে আমরা বলবো যে সেখানে আঘাত হয়েছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে বডিলি পেইন, ডিজিজ এবং ইনফার্মিটি প্রেজেন্ট থাকতে হবে হার্ট হবার জন্য। তো বডিলি পেইন একটু ব্যাখ্যা করি। বডিলি পেইন বলতে কিন্তু আমরা বুঝবো বডিলি পেন, মেন্টাল কোনো পেইনের মধ্যে আসবে না। একটা দুঃসংবাদ আমি একজনকে দিলাম যে তার বাবা মারা গেছে, এখানে কিন্তু তার মেন্টাল পেন হবে, বডিলি না। এই বডিলি পেন ঘটানোর জন্য আমার কিন্তু ভিকটিমকে টাচ করবার প্রয়োজন নেই, মানে ফিজিক্যাল কোনো কন্ট্যাক্ট করবার প্রয়োজন নেই। দেখা যাচ্ছে যে আমি কিছু কাঠি বা লাঠি এমনভাবে রাখলাম যে ওটা একজন ব্যক্তির উপরে পড়লো আর উনি আঘাত পেলেন, তো সেটাও হার্ট হবে। আমি সেভাবে নাও রাখতে পারতাম, আমি প্রকৃতভাবে সেটা কি কশন নিয়ে রাখতে পারতাম। এরপর ডিজিজ। তো ডিজিজ নিয়ে আসলে আমরা বলতে পারি যে কখন ডিজিজ হার্ট। আমি সিম্পল একটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি যে আমরা যদি বলি এরকম যে কোনো একজন ব্যক্তির তিনি HIV পজিটিভ, কিন্তু তিনি এটা প্রকাশ করলেন না, তিনি কোনো ফিমেলের সঙ্গে ধরো সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করলেন, ওই ফিমেলেরও HIV পজিটিভ হয়ে গেল। ইন দ্যাট কেস আমরা বলবো যে এখানে হার্ট হয়েছে। ইনফার্মিটি টু অ্যানাদার, the term infirmity, it means a temporarily mental impairment. Okay, it means terror or hysteria. It's the inability of an organ to perform its normal function. So this infirmity may be permanent or may temporal. Next, voluntarily causing hurt, it's under section 321. A person is said to cause voluntarily hurt if he or she does any act with the intention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person. সো আমরা 321 সেকশনকে এভাবে ব্যাখ্যা করব যে যদি একজন ব্যক্তি কাউকে স্বেচ্ছায় কোনো আঘাত করে, তার মানে এখানে কিন্তু হার্ট থাকছে, অর্থাৎ বডিলি পেইন, ডিজিজ, ইনফর্মিটি টু অ্যানাদার, দিজ অল এলিমেন্টস আর এক্সিস্টেড হেয়ার ইন দিস সেকশন অলসো, অ্যান্ড দেন নাম্বার 1 with the intention and number 2 with the knowledge. So in the two cases, one is intention should be present there to cause hurt, and another one is knowledge should be present there, he is likely to thereby to cause hurt to the person, অর্থাৎ জ্ঞানে আঘাত করা এবং আর একটা হচ্ছে ইন্টেনশন নিয়ে কাউকে আঘাত করা। তো এইটাকেই আমরা বলছি ভলান্টারিলি কজিং হার্ট। পানিশমেন্ট ফর ভলান্টারিলি কজিং হার্ট, সেকশন 323
When a person voluntarily causes hurt except in the case of hurt on grave and sudden provocation, voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 টাকা or with both. তো এইখানে বলা হচ্ছে দেখো যে যখন কোনো একজন ব্যক্তি এরকম ভলান্টারিলি কোনো হার্ট করে থাকে 321 ধারা অনুযায়ী, তাহলে এই ভলান্টারি হার্ট করবার জন্য হি অর শি আমরা তাকে কিভাবে পানিশ করব, উইথ দ্য ইমপ্রিজনমেন্ট অফ আইদার ডেসক্রিপশন ফর এ টার্ম হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 1 ইয়ার অর উইথ ফাইন অর হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 1000 টাকা, 1 বছরের জেল, 1000 টাকা জরিমানা অথবা দুটোই তার শাস্তি হতে পারে। Then voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, section 324 324 নাম্বার ধারাতে বলা হচ্ছে যে স্বেচ্ছায় যদি কাউকে আঘাত করা হয় কোনো মারাত্মক বা ভয়ঙ্কর কোনো ওয়েপন্স দিয়ে, when a person except in the case of hurt on grave and sudden provocation voluntarily causes hurt by means of, এখানে আমরা প্রথমেই একটা এক্সেপশন বলে দিয়েছি যে সার্ডেন গ্রেভ অ্যান্ড সার্ডেন প্রভোকেশনটাকে এখানে এক্সেপশন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এতে ব্যতীত যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ভলান্টারিলি কোনো আঘাত করে, কি দিয়ে এখন সেটা আমরা বলছি, এনি ইনস্ট্রুমেন্ট ফর শুটিং, স্ট্যাবিং or cutting or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of a fire or any heated substances, by means of any poison or any corrosive substance, by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow or to receive into the blood, or by means of any animal, then he or she shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. এখানে আমরা বলতে পারি যে 324 নাম্বার সেকশন কিন্তু আমরা কি ধরনের অস্ত্র অর্থাৎ ওয়েপন্স ডেঞ্জারাসটা কোনগুলোকে বিবেচনা করেছি তাই এখানে এই 6টি ক্লোজে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো অ্যানিম্যাল দিয়েও যদি আমরা আঘাত করাই তাহলেও সেটাকে বলা হচ্ছে ভলান্টারিলি কজিং হার্ট বাই ডেঞ্জারাস ওয়েপন্স অর বাই মিনস, অর হিউম্যান বডি টু ইনহেল, অর্থাৎ এমন কোনো সাবস্টেন্স আমরা ইউজ করেছি যেটা তার বডি ইনহেল অর সোয়ালো অর টু রিসিভ ইনটু দ্য ব্লাড, বাই মিনস অফ এনি এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস, কোনো দাহ্য পদার্থ অথবা বিষাক্ত পদার্থ বা কোরোসিভ সাবস্ট্যান্স, বাই মিনস অফ হিটেড সাবস্ট্যান্স, কোনো গরম কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করেছি, অথবা কোনো ওয়েপন রয়েছে যেটা ধারালো শুটিং হতে পারে, স্ট্যাবিং হতে পারে অর কাটিং হতে পারে। সো এই ধরনের সব রকম আঘাতকেই আমরা 324-এর মধ্যে রেখে বলেছি ভলান্টারিলি কজিং হার্ট বাই ডেঞ্জারাস ওয়েপন্স, অস্ত্র অথবা উপায়। দেন আমরা আরেক ধরনের ভলান্টারিলি কজিং হার্ট পড়ব, ভলান্টারিলি কজিং হার্ট টু এক্সটর্ট প্রপার্টি টু কনস্ট্রেইন টু অ্যান ইললিগাল অ্যাক্ট, section 2327, when a person voluntarily causes hurt for the purposes of extorting from the sufferer or from any interested in the sufferer any property or any valuable security, or constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence. প্রথমত বলা হচ্ছে এক্সটোর্ট ফ্রম দ্য সাফারার অর ফ্রম এনি পারসন ইন্টারেস্টেড ইন দ্য সাফারার এনি প্রপার্টি অর ভ্যালুয়েবল সিকিউরিটি, অর নাম্বার 2 কনস্ট্রেইনিং দ্য সাফারার or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence, then he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. সো এখানে প্রথম ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দেখো যে ছিনতাই করবার জন্য যদি ভিকটিমকে কোনো রকম আঘাত করে অথবা ভিকটিমের সাথে থাকা কারো অর্থাৎ কারো যদি ক্ষতি করে এবং প্রপার্টি বা ভ্যালুয়েবল সিকিউরিটি কেড়ে নেওয়ার জন্য কোনো আঘাত করা হয়, অথবা সাফারারকে অর্থাৎ যিনি ভিকটিম তার পথ অবরুদ্ধ করা হয়, অথবা ভিকটিমের সঙ্গে থাকা কাউকে যদি অবরুদ্ধ করা হয় যার স্বার্থ ভিকটিমের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, এমন কোনো ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস করা হয় যা কোনো একটি অপরাধ করবার ক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটেট করবে অর্থাৎ সহযোগিতা করবে,
সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এভাবে যদি কাউকে কেউ হার্ট করে, অর্থাৎ বডিলি পেইন, ইনজুরি, ইনফার্মিটি, ওই যে হার্টের 3টা উপাদান কিন্তু থাকবেই, তাহলে আমরা বলবো যে এটি আন্ডার সেকশন 327 এর আন্ডারে পড়েছে। নেক্সট, causing heart by means of poison etc. with intent to commit an offence, section 328. Whoever administers to cause to be taken to any person any poison or any superfine intoxication or an unwholesome drug or other thing. তো প্রথমেই আমরা বলে দিচ্ছি যে যদি কোনো একজন ব্যক্তিকে কোনো পয়জন অথবা ইনটক্সিকেটেড করে বা এমন কোনো ড্রাগ তার উপরে প্রয়োগ করে, কি জন্য, কারণগুলো বলছি, উইথ ইন্টেন্ট টু কজ হার্ট টু সাচ পারসন অর উইথ ইন্টেন্ট টু কমিট অর টু ফ্যাসিলিটেট দ্য কমিশন অফ অ্যান অফেন্স, অর 3 নাম্বার জেনে শুনে, নোয়িং ইট টু বি লাইকলি টু দ্যাট হি উইল দেয়ার বাই কজ হার্ট। তার মানে কি, প্রথম 2টা হচ্ছে তার ইন্টেনশন রয়েছে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করার, 2 নাম্বারটা বলছে তার ইন্টেনশন আছে কোনো একটি অপরাধ সংঘটিত করবার, মানে যেটা অপরাধ করাটাকেই ফ্যাসিলিটেট করবে। আর 3 নাম্বার বলছে যে হ্যাঁ, জেনে শুনে এমন কোনো একটা হার্ট করা, নোয়িং ইট টু বি লাইকলি দ্যাট হি উইল দেয়ার বাই কজ হার্ট, যে হ্যাঁ আমি জানি আমি যদি এই কাজ করি তাহলে এটা কাউকে আঘাত করবে। Then he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Next, voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property. তো এখানে কিন্তু স্বেচ্ছায় আঘাতের কথা বলা হচ্ছে, কি করবার জন্য, কারো কনফেশন নেবার জন্য অথবা রেস্টোরেশন অফ প্রপার্টি। তার মানে কি, কারো কাছ থেকে কোনো প্রপার্টি নিয়ে নেওয়ার জন্য। So when a person voluntarily causes hurt for the purposes of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct. And then number 2, for the purposes of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security. Then he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. সো যেটা বলছিলাম, নাম্বার এ বলা হচ্ছে যে কেউ যদি কারো কাছ থেকে কোনো জবানবন্দি নেওয়ার জন্য তাকে কোনো আঘাত করে, এটা সাধারণত কাদের দ্বারা হয়, পুলিশ অফিসারদের দ্বারা কমনলি হয়ে থাকে, যে পুলিশ অফিসাররা জোর করে কোনো ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে মারধর করতে থাকে আর বলতে থাকে যে হ্যাঁ বল তুই এই ক্রাইমটা করেছিস। এবং দেখো ইলাস্ট্রেশনের এ নাম্বারটা এরকমই একটা উদাহরণ। পরেরটা দেখো, A revenue officer tortured Z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offence under this section. রেভিনিউ অফিসার সে আবার জেডকে কি করছে, টর্চার করছে। কেন? যে তুমি তোমার কিছু এরিয়ার পে আছে সেটা তুমি পে করো। তো এই এরিয়ার পে করবার জন্য কিন্তু তাকে টর্চার করবার অধিকার দেওয়া হয়নি। তো যদি রেভিনিউ অফিসার এরকম টর্চার করে তাহলে সে এই 330 ধারার অধীনে অপরাধ করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তার সাজা হবে 7 বছর জেল এবং তার সাথে সাথে ফাইনও হবে। এবং সি নাম্বার উদাহরণটা এখানে কিন্তু বি নাম্বার পয়েন্টের সাথে যাচ্ছে, যে তাকে কি করছে, কনস্ট্রেইনিং দ্য সাফারার অর এনি পারসন ইন্টারেস্টেড ইন দ্য সাফারার টু রিস্টোর অর টু কজ দ্য রিস্টোরেশন অফ এনি প্রপার্টি অর ভ্যালুয়েবল সিকিউরিটি, অর্থাৎ কোনো ভ্যালুয়েবল সিকিউরিটি বা প্রপার্টি জমা দেবার জন্য বা নেবার জন্য যদি অত্যাচার করে। ভলান্টারিলি কজিং হার্ট টু ডিটার পাবলিক সার্ভেন্ট ফ্রম হিজ ডিউটি, 332 নাম্বার সেকশন। এটা আবার কিন্তু 331-এর প্রথম ক্লোজের থেকে একটু ডিফারেন্ট। তার মানে এখানে বলা হচ্ছে দেখো, ওয়েন এ পারসন ভলান্টারিলি কজেস হার্ট টু এনি পারসন বিইং এ পাবলিক সার্ভেন্ট, মানে একটু উল্টোটা। এর আগেরটা যেমন ছিল পুলিশ অফিসার কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে কনফেশন নেবার জন্য কিন্তু অত্যাচার ছিল, টর্চার ছিল, হার্ট ছিল। বাট এইবারকার হার্টটা বলা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি পাবলিক সার্ভেন্টকে যদি হার্ট করে, কখন, ইন ডিসচার্জ অফ হিজ ডিউটি অ্যাজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট উইথ ইন্টেন্ট টু প্রিভেন্ট টু ডিটার দ্যাট পারসন অর এনি আদার পাবলিক সার্ভেন্ট ফ্রম ডিসচার্জিং হিজ ডিউটি অ্যাজ সাচ পাবলিক সার্ভেন্ট
or inconsequences of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant. তাহলে বলা হচ্ছে he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. তার মানে সাধারণ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাবলিক সার্ভেন্টকে তার কাজে বাধা দেবার জন্য, তার কাজ ডিলে করবার জন্য, অথবা এমন কোনো কিছু করে যাতে ওই পাবলিক সার্ভেন্ট তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, এরকম যদি কোনো কিছু করে, অর্থাৎ কজিং কোনো ভলান্টারিলি হার্ট করে, দেন তার জন্য পানিশমেন্ট হবে 3 ইয়ার্স অথবা ফাইন অথবা দুটোই। নাও ভলান্টারিলি কজিং হার্ট অন প্রভোকেশন 335। আসলে প্রভোকেশন বা গ্রেভ এবং সাডেন প্রভোকেশন হচ্ছে একটা অনেক বড় এক্সেপশন আইনের ক্ষেত্রে। তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা এক্সেপশন, এবং যখনই ভলান্টারিলি কোনো কজেস হার্ট মানে কেউ কারো হার্ট করে, সেখানে যদি সাডেন প্রভোকেশন বা গ্রেভ প্রভোকেশন থাকে তখন পেনাল্টি কমে যায়। এই জন্য দেখো করে বলা হচ্ছে when a person voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 টাকা or with both। তো খুবই কম পেনাল্টি হয় সেই ক্ষেত্রে প্রভোকেশন থাকলে। দেন গ্রেভিয়াস হার্ট, তো 320 নম্বর সেকশনে আসলে গ্রেভিয়াস হার্টকে ডিফাইন করা হয়েছে। তো এই ডেফিনেশনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে কোন হার্টগুলোকে আমরা গ্রেভিয়াস বলবো, মারাত্মক জখম বলবো। তো প্রথমটা ছিল আসলে জখম, আর এইবারের বাংলাটা হয় কি মারাত্মক জখম। পেনাল কোড কিছু কিছু অপরাধকে ক্লাসিফাই করেছে, বলেই দিয়েছে যে দিজ আর দ্য গ্রেভিয়াস হার্ট। তো এই 320-এ কিন্তু আঘাতের একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে যে দিজ আর দ্য গ্রেভিয়াস হার্ট, দ্যাট ইজ মারাত্মক জখম। ইমাসকুলেশন, পার্মানেন্ট প্রাইভেশন অফ দ্য সাইট অফ আইদার আই, পার্মানেন্ট প্রাইভেশন অফ দ্য হিয়ারিং অফ আইদার আর, privation of any member or joint, destruction of or permanent impairing of the powers of any member or joint, permanent disfiguration of the head or face, fracture is or dislocation of a bone or tooth. Lastly, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits. সো 320 নাম্বার এই গ্রেভিয়াস হার্টের ক্ষেত্রে 8 ধরনের অপরাধকে বলা হয়েছে, সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে দিজ আর দ্য গ্রেভিয়াস হার্ট, মারাত্মক জখম। তো প্রথম টার্মটা আসলে কি, ইমাসকুলেশন, কিন্তু এটা এক্সক্লুসিভলি ম্যানের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ অর ডিপ্রাইভিং এ ম্যান অফ হিজ ভারিলিটি অ্যান্ড দাস ইট ইজ কনফাইন্ড টু ম্যানস অনলি টু দ্য মেলস। Emasculation may be caused in the variety of ways. So then secondly, permanent privation of either of the side of eye, and in that case any one eye may be permanently impaired. Then thirdly, permanent privation of hearing of either eye or causing deafness is the third kind of the grievous hurt. It may be with respect to one eye or with both of the eye. Privation of any member or joint, causing loss of any limb or joint, it is the next অর্থাৎ 4 types. And the joint, it's crippling a person with lifelong misery. The term member is used to mean nothing more than an organ or a limb. Destruction of or permanent impairing of the powers of any member or joint. So in that case, limbs and joints are essential parts of body. অর্থাৎ তোমার হাত পায়ে যে জায়গাগুলোতে জোড়া আছে, সেই জোড়াগুলোকে যদি ভেঙে ফেলা হয় বা একেবারে পার্মানেন্টলি ডিসেবল করে ফেলা হয়, তাহলে কিন্তু মানুষ তার অর্ডিনারি লাইফের কোনো কাজ ঠিকভাবে করতে পারে না। সো প্রাইভেশন অ্যান্ড দেন ডিস্ট্রাকশন দুটাকেই মারাত্মক জখমের মধ্যে রাখা হয়েছে। পার্মানেন্ট ডিসফিগারেশন অফ হেড অর ফেস, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস পার্মানেন্ট ডিসফিগারেশনের ক্ষেত্রে দেখো বলা হচ্ছে ফেসের ডিসফিগারেশন কিভাবে করা যায়, কান কেটে ফেললো, নাক কেটে ফেললো,
তো কান কেটে ফেললে তো তার হেয়ারিং এম্পায়ার না হতে পারে, কান দিয়ে শুনতে পারে, কিন্তু একটা তার ফেসটা কতটা খারাপ হয়ে যায়। তো সেটাই বলছে, নাক কেটে ফেললো, ধরো নিঃশ্বাস তো নিতে পারবে কিন্তু নাকটা কাটা কতটা কুৎসিত দেখাবে, সেই জন্য বলছে পার্মানেন্ট ডিসফিগারেশন অফ হেড। এখন মাথার ক্ষেত্রেও হতে পারে পার্মানেন্টলি ডিসফিগার করে ফেলা। দেন ফ্র্যাকচার অর ডিসলোকেশন অফ এ বোন অর টুথ, এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দিস মে অর মে নট বি অ্যাটেন্ডেড উইথ পার্মানেন্ট ডিসএবিলিটি। দ্য ইনজুরি ইজ কনসিডার্ড গ্রিভিয়াস হার্ট বিকজ অফ দ্য ইন্টেন্স সাফারিং, অর্থাৎ আমার দুটো দাঁত ভেঙে খুলে পড়ে গেল, ঠিক আছে আমার কোনো ক্ষতি হলো না, এটা পার্মানেন্ট আমার ডিসএবিলিটি না, কিন্তু এই কারণে আমাকে যে সাফারটা নিতে হবে, অর্থাৎ যে মেডিকেশন, যে পেইনটা সহ্য করতে হবে, সেটার কারণে এটাকে গ্রিভিয়াস হার্ট বলা হয়। দেন 8 নাম্বারটার কথা আমরা বলছি যে কোনো ধরনের কাজ, এনি অ্যাক্টস হুইচ ইজ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ অর হুইচ কজেস দ্য সাফারার টু বি ডিউরিং দ্য স্পেস অফ 20 days ইন সিভিয়ার বডিলি পেইন অর আনএবল টু ফলো হিজ অর্ডিনারি পারসুটস। তার মানে এমন বেশি তার বডিলি পেন যে 20 দিন ধরে সে সেটা নিয়ে ভুগবে এবং সে তার অর্ডিনারি কোনো কাজ সেই আঘাতের কারণে করতে পারবে না। সো দ্য ফলোয়িং অ্যাক্টস আর গ্রেভিয়াস হার্টস আন্ডার দিস: এনি হার্ট হুইচ এন্ডেঞ্জার্স লাইফ অর এনি হার্ট হুইচ কজেস দ্য সাফারার টু বি during the space of 20 days in severe bodily pain, or any heart which causes the sufferer to be during the space of 20 days unable to follow his ordinary course of work. That is, সে অর্ডিনারি কাজগুলো করতে পারবে না, 20 days bodily pain থাকবে, অথবা এমন কোনো হার্ট যেটি তার লাইফকে এন্ডেঞ্জার করবে। Now voluntarily causing grievous heart, section 322. Here whoever voluntarily causes heart, if the heart which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous heart, and if the heart which he causes is grievous heart is said voluntarily to cause grievous heart. It is noted that a person is not said voluntarily to cause grievous heart except when the both causes grievous heart and intends or knows himself to be likely to cause grievous heart. But he is said voluntarily to cause grievous heart. He or she is said voluntarily to cause grievous heart if intending or knowing himself to be likely to cause grievous heart of one kind, he or she actually causes grievous heart to another kind. এই সেকশনে আমাদের ডিটারমিনেশন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কখন আমরা ধরে নেব যে ওই ব্যক্তি ভলান্টারিলি গ্রেভিয়াস হার্ট করেছে। সেটা ধরবার জন্য দুইটা ফ্যাক্ট আমাদের বিবেচনা করতে হবে, একটা হচ্ছে ইন্টেনশন আর একটা হচ্ছে নলেজ। এবং দেখো সেখানে সেকশনে বলাই হচ্ছে হি ইন্টেন্স টু কজ, অর্থাৎ সে যদি ভলান্টারিলি হার্ট করতে চায়, গ্রেভিয়াস হার্ট কিন্তু, অথবা দিয়ে বলছে নোজ হিমসেলফ টু বি লাইকলি টু কজ ইজ গ্রেভিয়াস হার্ট, অথবা সে জানে যে এই আঘাতটা একটা মারাত্মক আঘাত হবে, যে ঠিক আছে আমি যদি তার নাকটা কেটে নিই তাহলে সে কুৎসিত হবে। জেনে শুনে করা অথবা ইন্টেনশন নিয়ে করা, এই দুইটা থাকলেই আমরা বলছি ভলান্টারিলি কজিং গ্রেভিয়াস হার্ট হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে দেখো, এ ইন্টেন্ডিং অর নোয়িং হিমসেলফ টু বি লাইকলি পার্মানেন্টলি ডিসফিগার্ড জেডস ফেস গিভস জেড এ ব্লো হুইচ ডাজ নট পার্মানেন্টলি ডিসফিগার জেডস ফেস বাট হুইচ causes Jed to suffer severe bodily pain for the space of 20 days. A has voluntarily caused grievous heart. Punishment for voluntarily causing grievous heart: when a person except in case of grievous heart on provocation as provided for by section 335, অর্থাৎ প্রভোকেশন ব্যতীত যদি গ্রেভিয়াস হার্ট হয়, প্রভোকেশন দিয়ে গ্রেভিয়াস হার্ট বলা আছে 335-এ, voluntarily causes grievous heart, then he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. সো এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলবো যে voluntarily causing grievous hearটের ক্ষেত্রে কিন্তু পেনাল্টি অনেক বেশি, এবং এটা উইদাউট দ্য এক্সেপশন অফ 335. Then next, voluntarily causing grievous heart by dangerous weapons or means: when a person except in case of grievous heart which is stated in section 335, that is on provocation, voluntarily causes hurt by means of any instrument of for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of a fire or any heated substances,
or by means of any poison or any corrosive substances, or by means of any explosive substances, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, he or she shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also liable to fine. সো এটা ঠিক আগের মতোই আমরা 324-এ যেমন দেখলাম যে ভলান্টারিলি কজিং হার্ট বাই ডেঞ্জারাস ওয়েপন অর মিনস, আর এখানে বলা হচ্ছে ভলান্টারিলি কজিং গ্রেভিয়াস হার্ট বাই ডেঞ্জারাস ওয়েপন অর মিনস। এই ক্ষেত্রে শুধু দুইটা সেকশনের কি আছে দেখো, শাস্তিতে একটা বিশাল পার্থক্য আছে। এখানে গ্রেভিয়াস হার্ট যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, অর 10 years। দেন voluntarily causing grievous hurt in respect of both eyes, hand or face by means of corrosive substance etc. 326A 326-এর এ নাম্বার সেকশনে বলা হচ্ছে যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কারো দুইটা চোখই অথবা হাত অথবা ফেস কোনো করোসিভ সাবস্ট্যান্স দাহ্য পদার্থ দিয়ে আঘাত করে বা মারাত্মক জখম ঘটায়। তো when a person except in case of danger grievous hurt on provocation as approved by section 335 voluntarily causes grievous hurt or of the following kinds. Number 1, permanent privation of the sight of both the eyes, অর্থাৎ দু চোখের যদি একেবারে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়, বাই গৌগিং অর্থাৎ তার যদি চোখটাকে একবারে উপড়ায় নেয়, আউট দ্য সেম অর বাই মিনস অফ করোসিভ সাবস্ট্যান্স। And number B, permanent disfiguration of the head or face by means of any corrosive substances, অথবা হেড বা ফেসের যদি ডিসফিগার করে থাকে, then he or she shall be punished with death or imprisonment for life and shall also liable to fine। কিন্তু একই জিনিস হার্টের ক্ষেত্রে পড়েছি, সেম জিনিস গ্রেভিয়াস হার্টের ক্ষেত্রেও পড়ছি। পার্থক্য কোথায় থাকছে? শাস্তিতে। সুতরাং হার্টকে গ্রেভিয়াস এই যোগ করে দিলেই কিন্তু শাস্তি অনেক বেশি হয়ে যায়, সেই জন্য আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে শব্দ ব্যবহার করতে হবে। voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act, section 329, when a person voluntarily causes grievous hurt for the purposes of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything that is illegal or which may facilitate the commission of an crime। তো সেম আমি হার্টে ব্যাখ্যা করেছি, এখানে কারণ ব্যাখ্যা করছি না, শুধু পেনাল্টিটা পড়ে যাচ্ছি। হি অর শি শ্যাল বি পানিশড উইথ ইমপ্রিজনমেন্ট ফর লাইফ অর ইমপ্রিজনমেন্ট অফ আইদার ডেসক্রিপশন ফর এ টার্ম হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 10 years অ্যান্ড শ্যাল অলসো বি লায়াবল টু ফাইন। সো এইখানে দেখো শুধুই পানিশমেন্টের ক্ষেত্রে পার্থক্য, এখানে ইমপ্রিজনমেন্ট ফর লাইফ করা হয়েছে, অথবা 10 বছরের যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডের কথা বলা হচ্ছে, এবং সাথে ফাইন ও পানিশমেন্ট হিসেবে থাকবে। voluntarily causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property, section 331, when a person voluntarily causes grievous hurt for the purposes of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to safety any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, then he or she shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। আমি এখানেও কারণ ব্যাখ্যা করছি না, আমি প্রিভিয়াসলি হার্টের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেই দিয়েছি মিনিং আসলে কি দাঁড়ায়। সেম মিনিংয়ে শুধু গ্রেভিয়াস হার্ট করলে এখানে 10 years পেনাল্টি হয়ে যাবে এবং সাথে ফাইনও হবে। Then voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty, when a person voluntarily causes grievous hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent to deter that person to any public servant from discharging his duty as public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty
as such public servant, he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So, then voluntarily causing grievous hurt on provocation. Section 335. So, whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, যেহেতু গ্রেভ অ্যান্ড সাডেন প্রভোকেশন কিন্তু এক্সেপশন আগেই বলেছি, এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি, ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে আমরা খুব ভালো ডিফেন্স করতে পারি। ইফ হি নাইদার ইন্টেন্ডস nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 4 years or with fine which may extend to 2000 টাকা or with both. সো এখানে বলা হচ্ছে যে যদি প্রভোকেশন থাকে এবং যে ব্যক্তি আঘাত করছে সেই ব্যক্তি যদি না জেনে করে, অর্থাৎ ইন্টেনশন না থাকে, অথবা তার যদি নলেজও না থাকে যে ঠিক আছে এই আঘাতটা একটা গ্রেভিয়াস হার্ট হবে, তো বলতেছে যে যে ব্যক্তি প্রভোকেশন তাকে করছিল তাকেই কিন্তু সেই আঘাতটা করেছে, সেই ক্ষেত্রে তার পানিশমেন্ট বলা হচ্ছে যে হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 4 years or with fine which may extend to 2000 টাকা or with both. Next, rash or negligent act causing hurt or grievous hurt. Causing hurt or grievous hurt by negligence act which endanger human life and safety of others. These are punishable under the penal code and under section 336, even though no harm follows, and are additionally punishable under section 337 and 338 of the penal code if they cause hurt or grievous hurt respectively. সো এখানে 336 নম্বর সেকশনে আলোচনা করা হবে যে যদি রাশ নেগলিজেন্ট অ্যাক্ট কারো হিউম্যান লাইফের এন্ডেঞ্জারিং হয়, পার্সোনাল সেফটিকে এন্ডেঞ্জার করে। আর তারপরে আমরা 37 এবং 38 এই দুইটা সেকশন পড়ব পেনাল কোডের, যেখানে কি হার্ম ফলোজ, অর্থাৎ নেগলিজেন্স অ্যাক্ট হবে বা রাশ অ্যাক্ট হবে, তার ফলে কোনো ক্ষতি হবে। তো ঠিক আছে, আমরা শুরু করি সেকশন 336 অ্যাক্ট এন্ডেঞ্জারিং লাইফ অর পার্সোনাল সেফটি টু আদার্স। হোয়েন এ পারসন ডাজ এনি অ্যাক্ট সো রাশলি অর নেগলিজেন্টলি অ্যাজ টু এন্ডেঞ্জার হিউম্যান লাইফ অর দ্য পার্সোনাল সেফটি অফ আদার্স, হি অর শি শ্যাল বি পানিশড উইথ ইমপ্রিজনমেন্ট অফ আইদার ডেসক্রিপশন ফর এ টার্ম হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 3 months or with fine which may extend to 250 টাকা or with both. Then causing hurt by act endangering life or personal safety of others. When a person causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 500 টাকা or with both. The principle 337 applies only acts done rashly or negligently but without any criminal intent, but it must be proved because it carries criminal liability. 336 বলা হচ্ছে দেখো যে যদি কোনো ব্যক্তি রাশলি অথবা নেগলিজেন্টলি এমন কোনো কাজ করে যে কাজের দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির সেফটি এবং হিউম্যান লাইফ কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপদের মুখে পড়ে, সেই ক্ষেত্রে তাকে ঠিক আছে 3 মাস জেল অথবা ফাইন হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 250 টাকা 250 টাকা, অথবা দুটোই হতে পারে, জেল জরিমানা দুটোই। দেন 337 আবার বলছে দেখো যে যদি কোনো ব্যক্তি রাশলি নেগলিজেন্টলি কোনো কাজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এলিমেন্ট হবে রাশলি নেগলিজেন্টলি, ইন্টেনশন থাকবে না, ঠিক আছে, ইন্টেনশন থাকবে না কোনো ওই অ্যাক্ট করা, শুধু সে এটা অবহেলাবশত রাশলি এবং নেগলিজেন্টলি করবে এবং কোনো একটা ব্যক্তির তাতে তার ক্ষতি হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে তার পেনাল্টির কথা এখানে বলা হয়েছে। কজিং গ্রেভিয়াস হার্ট বাই অ্যাক্ট endangering life or personal safety of others. 338. When a person causes grievous hurt to any person by doing an act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 5000 টাকা or with both. Causing grievous hurt by rash driving or riding on a public way. 338A. When a person causes grievous hurt to any person
by driving any vehicle or riding on any public way so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, he or she shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. So now this type of offences is punished by section 105 of Sadak Poribohon Ain 2018, 5 years imprisonment or with fine not exceeding 5 lakh taka, or with both. So if you have any question, please write in the comment section below and let me know if you have further problem or further explanation of this topic. তোমাদের যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে বা আরও যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে কমেন্টসে লিখো, আমি তোমাদের কমেন্টসের জবাব দেবার চেষ্টা করব। সো দ্যাটস অল ফর টুডে, মিট ইউ সুন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।